नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड महामारी खिलाफ जंग विच भारत होरनां मुल्कां दे मुकाबले बेहतर स्थिति विच। मोदी ने देश भर के सेहत पेशेवरां नूं महामारी खिलाफ लड़ाई विच सहयोग लई अगे आउण दा सद्दा दिता। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम राहीं नोएडा, मुंबई और कोलकाता विच 3 आधुनिक कोविड टैसटिंग लैबां दा उद्घाटन किया। भारत नाल होए खरीद समझौते तहत 5 राफेल लड़ाकू जहाज़ां दा पहला बैच फ्रांस तो भारत लई रवाना। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बुनियादी ढांचे नूं हुलारा मिलण नाल अर्थचारा मुड़ रफ्तार फड़ेगा। शक्तिकांत दास ने खेती सुधारां नाल नवे मौके पैदा होण अते खेतीबाड़ी विकास का भरोसा जताया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नूं 30 सितंबर तक फाइनल प्रीख्यावां संबंधी पटीशनां ते जवाब दाखल करने लई कहा। राजस्थान के सियासी संकट दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर नूं हाई कोर्ट के हुक्मां खिलाफ दाखल पटीशन नूं वापस लैण की आग्या दी। राजपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का विशेष इजलास सद्दे जाण संबंधी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव नूं वापस भेजिया। केंद्र सरकार ने 47 होर चीनी मोबाइल ऐप्स से पाबंदी लगाई। ते देश विच कोविड-19 तो सेहतयाब होने वाले मरीजों की गिनती 9 लाख तो पार हुई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी खिलाफ जंग विच भारत दूजे मुल्कां नालों बेहतर स्थिति विच है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम राहीं नोएडा, मुंबई और कोलकाता विच कोविड-19 की जांच लई 3 अति आधुनिक लैबोरेटरियां के उद्घाटन मौके वीडियो कांफ्रेंस नूं संबोधन करदिआं कहा कि सही समय ते सही फैसलिਆਂ ने भारत नूं महामारी के भयानक नतीजों तो बचाया है। उन्होंने कहा कि देश विच कोरोना महामारी तो सेहतयाब होने की दर दिन प्रति दिन सुधर रही है ते नाल ही इस महामारी नाल होने वालियां मौतां की दर घट हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महामारी की शुरुआत में कई अहम फैसले लैंदिआं माली सहायता के तौर पर 1500 करोड़ रुपए के फंड नूं मंजूरी दी सी। उन्होंने कहा कि सरकार ने महामारी की रोकथाम लई सेहत ढांचे नूं मजबूत करने वाले कदम उठाए ने, जिस तहत टैसटिंग तो लैके एकांतवास की समर्था में भारी वाधा किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का इको एक संकल्प देश के हर नागरिक नूं इस महामारी तो बचाउणा है। उन्होंने कहा कि मैडिकल साजो समान के निर्माण में भी भारत ने नवीं शुरुआतां कीतियां ने, जिस तहत भारत ने PPE किटां के उत्पादन में आलमी पद्धर ते दूजा मुकाम हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारी मात्रा में मैडिकल साजो समान के उत्पादन नाल भारत एक बरामदकार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय महामारी की रोकथाम लई देश में लोड़ींदा मैडिकल साजो समान ਅਤੇ जागरूकता उपलब्ध है। उन्होंने नागरिकों को कोरोना महामारी खिलाफ चौकस रहने की अपील की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सेवा मुक्त या प्राइवेट सेहत पेशेवरां नूं इस जंग विच अगे आउण दा सद्दा दिता। उन्होंने कहा कि सानूं यह भी यकीनी बनाउणा चाहिए है कि हर लोड़वंद तक समाज भलाई योजनावां दा लाभ पहुंचे। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिता कि असीं इस जंग विच लड़ांगे भी ते जितांगे भी। दिल्ली, NCR, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े सेंटर हैं। यहां देश के लाखों युवा अपने कैरियर को, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। अब तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। ਇਹ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੋਇਡਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚਲੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਅਤੇ C, HIV, ਤਪਦਿਕ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। इस उद्घाटनी समागम दौरान केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल ते उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों वालों भी शिरकत की गई। भारत नाल होए खरीद समझौते अनुसार
5 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਜਾਵੇਦ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫੇਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਕੁਐਡਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਸੀਮਾਰਾ ਬੇਸ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ, ਹੈਂਗਰ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਫੇਲ ਜੈਟ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਹੈਲਮਟ, ਰਾਡਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਰਿਸੀਵਰ, ਲੋ ਬੈਂਡ ਜੈਮਰ, 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਭਾਲ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਜਦਕਿ 6 ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਲ ਇੰਜਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। Our two countries continue to script a relationship of Shonali Adhyay, guided by the progressive vision of Prime Ministers Narendra Modi and Sheikh Hasina. Very few countries in the world share such close fraternal ties as those of ours. Our partnership today stands out as a role model in the region for good neighborly relations. ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਲ ਇੰਜਣ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਗੇਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ 1% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ 1% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਫੀਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। According to a World Bank 2020 report, it suggests that 1% increase in GDP participation can boost per capita income levels of a country by more than 1%. And that's not small. This scenario has to change, and I think this is the right time for India to take efforts to become a part of the global value chain. And ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 209 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 390 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ
संबंधी UGC ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ CP ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮਦਨ ਦਿਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਦਿਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 47 ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ 47 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 59 ਚੀਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 63.92% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 2.28% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 31,991 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 5,15,000 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 49,931 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 14,35,453 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 4,85,114 ਨੇ। ਕੱਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 708 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 32,771 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,68,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦਾ 2015 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲਾਮ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸਤਰ ਰੇਂਜ ਦੇ IGP ਸੁੰਦਰ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਦੇ ਕਾਦਮੇਟਾ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਕੜੇ ਦੀ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਕਸਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। IG ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।